चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। पंजाब की राजनीति की जद भी गल चलती है तो अक्सर ही उत्थे इस गल की भी चर्चा होंदी है कि अकाली भाजपा गठजोड़ कदों हो रहा है या हो गया या नहीं हो सकता। इस तरह दी बहुत सारिया गल्लां चली जांदियां ने। जदों अकाली दल वालियां नूं गल करदे आ तां ओह कहंदे आ कि असीं 13 सीटां 2024 दियां इकल्ले ही लड़ांगे। भाजपा नाल गल करदे आ तां ओह भी यही कहंदे आ कि असीं इकल्ले ही इस वार चोण लड़ांगे। जां कदे कदे जे गठजोड़ की गल चल भी पवे तां ओह कह दिंदे आ अज असीं हुण वड्डे भरा की भूमिका निभावांगे ते दूजे पासे अकाली दल कहंदा असीं वड्डे भरा की भूमिका खुद निभावांगे। पर इस सब के बावजूद भी वार वार फिर लीडरां वालों इनकार किया जाता है कि असीं इकट्ठे चोण नहीं लड़ रहे। दूजे पासे अज आम आदमी पार्टी ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जिहड़े मुख बुलारे ने मालविंदर कंग, उन्होंने कहा कि अकाली दल ते भाजपा का गठजोड़ हो चुका है ते हरसिमरत कौर बादल नूं चोण लड़ाई जाऊगी। विक्रम मजीठिया या सुखबीर सिंह बादल चोण नहीं लड़नगे। इस तरीके दे नाल रवनीत सिंह बिट्टू ने भी यही गल कही है कि यह गठजोड़ हो चुका है। ते इस गठजोड़ होया नहीं होया इस बारे आपां बुलारियां तो पता करते हैं। ते इस संबंध विच जिहड़ी इस चर्चा है उहदे विच साडे विच निरपक्ष पत्रकार के तौर पर प्रमोद छाबड़ा जी, तुसीं पहला भी इन्हां नूं साडे प्रोग्राम नाल देखते हो ते सटीक टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस वालों जिहड़े मुख बुलारे ने अर्शप्रीत सिंह खडियाल, भारतीय जनता पार्टी वालों अमनजोत कौर रामूवालिया जी, आम आदमी पार्टी वालों साडे विच बब्बी बादल जी शामिल ने। अकाली दल नूं भी सद्दिया सीगा पर कहंदे असीं इस चर्चा च हिस्सा नहीं लेना हैगा, असीं रोज रोज इन्हां सवालों तो अक चुके हैं। छाबड़ा जी, ये सब कुछ की चल रहा है? ये जिहड़ा कि अज जिवें आम आदमी पार्टी ने कहा है कि गठजोड़ हो चुका है, ये गठजोड़ किस तरह की कंसोआ ने? आले दुआले तुसीं चंडीगढ़ दे विच रहिंदे हो ते उत्थे तां इस गल दीयां खबरां आउंदियां ही रहिंदियां ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ 9 ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ श्रीमान मालविंदर कंग जी ने वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है आम आदमी पार्टी दे और सीनियर बुलारे है आम आदमी पार्टी दे। उन्होंने वालों ये गल कहना क्योंकि चर्चा तो अक्सर चलती रहती है, असं जो भी किते बैठते हैं और गलबात चलती है, आपस में भी गलबात चलते हैं और लोगों की कई की राय भी होंगी है जिहड़े थोड़ा जिहा जिवें पहले बदलाव लैके आए हुण फिर बदलाव की इच्छा दे विच है कि हो जाना चाहिए। तो उहदे विच जिस वेले मालविंदर कंग जी ये गल कहंदे है कि यह गठजोड़ अंदर खाते हो चुके हैं तो उस गल के उत्ते विचार करना बनता भी है। लेकिन अज जिहड़ा मेन विषय भी ये गठजोड़ दे विच वड्डी रुकावट की है और यह गठजोड़ क्यों नहीं हो रहा और गठजोड़ दी असली दिक्कतां की ने। देखो बीजेपी दे नाल बड़ी सीरीयसली तालमेल जिहड़ा है वह है ढींडसा साहब दा। ढींडसा साहब टकसाली लीडर है, सीनियर अकाली नेता है और किसी वक्त बादल साहब तो बाद उन्हों का बड़ा सैकेंड रुतबा अगर कहा जाए तो ये कोई शायद दो गल्लां नहीं होणगियां। और ये गठजोड़ नहीं हो पा रहा, उहदे विच भी सवाल यही उठते हैं कि ढींडसा साहब ने अकाली दल छड्डी ते क्यों छड्डी। इहदे चों आपां नूं किसी तरह का शक नहीं है कि वह कुछ उत्थों की लीडरशिप पे जिहड़ा है वह फेवर दे विच नहीं सी। वह उन्हां लोकां नूं आदा लीडर बनन तो नहीं स्वीकार करते सी जिहड़े लोगां दे विच मैच्योरिटी नहीं है, सीनियोरिटी नहीं है, ये सारिया चीज़ां। अज जो बैठे बीजेपी दे नाल, बीजेपी दे नाल बैठे ही नहीं है, बीजेपी दियां बड़ियां
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਦਾ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਆਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਜੋ ਬੀਤ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੱਲੇ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵਟੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਛਾਵੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਖੀਰ ਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬਥੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਬਸਪਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਬਸਪਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਫੜੀ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਸੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, RSS ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਐਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੋਲੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛੜੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦਿਓਰ ਢੀਂਸਾ ਭਾਵੇਂ ਮੱਝ ਚੁੰਗ ਜੇ। ਛੜੇ ਜੇਠ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਢੀਂਸਾ ਦਿਓਰ ਭਾਵੇਂ ਮੱਝ ਚੁੰਗ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦੀ ਨੇ ਅੱਖ ਚੱਬਿਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਜੇਠ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਐਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੁਕ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ 24 ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਡਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 2.5 MLA ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ 3 MLA ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਚੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇਆਮ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਏਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੀ ਕੱਲ ਇਕੱਠੇ, ਅੱਜ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪਦੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ, 1000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ 100% ਐਕੂਰੇਟ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਐਸਏਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਐਸਏਡੀ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਸਏਡੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਹਾਸੂਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ 5-6 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖ ਲਓ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੋਪਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਟੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, कैंपेन करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ना दर्शक जी, इन्होंने लीडर इनडायरेक्टली कहते हैं हमारे अलायंस पार्टनर तो बड़े अच्छे थे जी, हम तो बहुत इज्जत करते हैं जी उनकी,
ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਹੁਣ ਟਰਬਲ ਇੰਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਟਰਬਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਅੱਡ ਲੜ ਲੈਣ, 0+0 ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਬਲ ਇੰਜਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੁਭੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਡਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਖੁਦ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਦੱਸਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਕਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਨਕਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਡ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਭਾਜਪਾ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੂਗੀ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਇਮੈਚੁਰ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਤ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਲਈ ਕੋਈ 20 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ FIR ਕਟਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਬੀ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ
कि ये झुकी झुकी सी पलकें, ये बिखरे बिखरे से गेसू, तेरी सुबह बतारी है तेरी रात का नजारा। सानू थोड़े वाल वेख के, थोड़ी झुकी हुई अखां देख के सानू सब पता है कि की थोड़ी गलबात है, कित्थे थोड़ी गलबात है। तुसी जिन्ना मर्जी रौला पाई जाओ, साडे निरपक्ष बुलारा साहब ने, छाबड़ा जी ने भी तुहानू दस ही दिता है कि जदों इन्हां ने करना एक होना है ते उहदे वास्ते इन्हां ने इलैक्शन तो पहला इन्हां दी जिहड़ी गलबात है, मैं चैलेंज करदा है कि सुखबीर बादल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहन कि साडा ना गठबंधन हैगा ना गठबंधन होऊगा। उधरों दूजे पासे मैं कहना कि अमित शाह या मोदी जी कहन भी ना असी अकाली दल बादल नूं, इन्हां ने हुण अंदरलियां गल्लां तुहानूं मैं दसदा हां, इन्हां ने की फॉर्मूला दिता है। इन्हां ने फॉर्मूला ये दिता है कि सुखबीर बादल जी बन जान अकाली दल दे नैशनल प्रेजिडेंट ते ढींसा साहब दे मुंडे नूं बना देन पंजाब दा स्टेट प्रेजिडेंट, ते उस तो बाद सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਾ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ कि हुण इन्हां ने कहा कि बंदी सिंघां नूं छड्डो तां गठबंधन करांगे। सो दर्शक जी दुख नाल कहना पैंदा है कि आपां सारे गल्लां बातां नाल तां आपां कर लैंदे हैं, लेकिन देखो जे तुसी पंथक कहाउणा है, अज पंजाब दे लोक और पंथ दे लोक इस गल नूं बड़ी गौर नाल वाचदे ने कि किहड़ी पार्टी कित्थे पहरा दिंदी है। सो मैं तां सिर्फ यही गल कहना मेरी भैन नूं भी, रामू वालिया जी नूं भी देखो तुसी तुहाडे ना करन नाल, तुहाडे शब्दां दे हेर फेर नाल, तुहाडे रफू करन नाल कुछ नहीं बनना, क्यों करके सानू पुख्ता सबूत है साडे कोल कि इन्हां दा गठबंधन हो चुका है। ठीक है, ठीक है। खड़ियाल साहब ਇਹਨਾਂ ਦਾ जवाब दे दो जी। नहीं, मेरा भी ऐड कर लो जी, मेरा भी जवाब दे दो रामू वालिया साहब, सुनता लोग। हाँ जी, बोल दो। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗਾ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 21+ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 21 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਚ ਨਿੱਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਦਫਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਫੈਕਟ ਮੂਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਐਨਐਚਐਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾਮੋ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 25-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ 25-25 ਕਰੋੜ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, 1300-1400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਫਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਆਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫੜ ਲਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਵਿਦ ਬੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇ ਦੱਸਦਾ ਖੜਿਆਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਮਪੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਐਮਪੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਐਮਪੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਐਮਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਜਨਪਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਮਪੀ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਵਾਪਸ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ 10 ਜਨਪਦ ਬੈਠੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਚਐਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਕੀ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ,
और तीसरा कर्नाटका ਵਿੱਚ जो ਕੀਤਾ ਹੈ कागज पहला दिखाओ पेपर दिखाओ ਦੀਪੀ ਜੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੋੜ ਕਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲਮ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੀਜੇਪੀ ਲੜੇ 5 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੇ ਔਰ 3 ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਗਿਲਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਮਝ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੁਕਾਅ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਗਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਵੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਪਰ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਅੱਡ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਬੜਾ ਜੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ।